Good morning, dear students. I am Mr. G.Y. Sangha, English lecturer with 14 to 15 years experience. Today I am going to tell you how to write the examination that you are going to write tomorrow for PUC first year students, especially. First year students, listen here. The chapters which you have, which you don't have, I am going to tell you. The first chapter is there for you, The Gentleman of the Jungle, and the second poem, that is Schoolboy, it is there. The third lesson is deleted, that is Around a Medicinal Creeper is not there for your syllabus. Oru Manushan is there, and Money Madness is not there, fifth poem, and sixth Babar Ali is there. If I Was a Tree poem is there, as well as Watchman of the Lake one act play or a drama is there for your syllabus. Means Money Madness and Around a Medicinal Creeper is not there for your syllabus. Okay, and you are going to write 100 marks question paper, and in that 50 marks from course book, 50 marks from workbook. Now I would like to tell you about course book. In course book for 50 marks you will come across 1 mark question 12. 1 marks question 12, it carries 12 marks and all 12 we have to attempt. And second one, question number 13 to 22, 4 marks questions. He will give 10 and you have to answer for 8, that carries 32 marks. And one thing you have to remember, to in that 10 at least you have to attempt 2 questions from poetry, it is compulsory. And question number 23, that is for 6 marks, and there he will give 3 questions and you have to answer 1 only, that carries 6 marks. Means 12 plus 32 plus 6, total 50 marks from course book, and you will come across total 6 to 7 chapters, and third chapter as well as fifth chapter is deleted. This is something about the course book. And especially for workbook, 50 marks, that carries 50 marks, and that starts from question number 24. Question number 24, passage writing. There he will give one passage, small passage. In that passage 10 questions are set, and by going through that passage you have to answer the questions set on it. And question number in this is question number 24 to 33, that is passage writing. And question number 34, articles and prepositions. He will give one small passage from the short story you have studied. In that he will give 5 to 6 options, 3 options for article, 3 options for preposition, and by reading through the paragraph you have to answer the questions set on it. Idakkondu simple method ಐತಿ. whole passage ಓದ್ರಿ, ಡ್ಯಾಶ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಐತಿ, ಅದರ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತುಂಬೋದು ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ತುಂಬೋದು ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹಿಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇತ್ತ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 4 marks. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 35, ದಟ್ ಈಸ್ fill in the blanks with suitable forms of verbs, that is for 3 marks. Here what you have to do, one simple method is there. He will give the first form of the verb and you have to convert it into second form. For example, laugh ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, laughed ಮಾಡಬೇಕು. ಟೇಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನೊಳಗೆ, ಟುಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಿ ಅಂತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿ ಅಂತಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಅಲ್ಲೇ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ ತುಂಬ್ರಿ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ರೆ ಓರ್ ತುಂಬ್ರಿ. ಇನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಾನಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟೇಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಟೇಕನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಒಯ್ರಿ. ಬಿ ಇದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಬರೀ ವರ್ಬ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಒಯ್ಯಬೇಕು. ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೇಕ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೇಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಟೇಕನ್ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಒಯ್ಯಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 35. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. 2 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಐತೆ, ಆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಪ್ಲೂರಲ್ ಐತೆ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್? A singular subject takes a singular helping verb, plural subject takes a plural helping verb. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಐತೆ ವಾಸ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ವರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36 ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 2 marks.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37 ಆ್ಯಂಡ್ 38 ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಐತಿ, ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಕೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದು ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಮ್ ಇಂದಿದ್ದನ್ನು ಕಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ 12 years old ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ವಾಸ್ 12 years old ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಂಗೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 39ಇಂದ 44ವರೆಗೂ ರೀರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, 39 ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಐತಿ, ಮೀನಿಂಗು ಚೇಂಜ್ ಐತಿ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ 39 ಒಳಗೆ. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40 ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಆ ವರ್ಬನ್ನು ನೌನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಒಯ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಸಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ಎಜುಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40ಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41 ಏನದ? ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಯದ, ಅದನ್ನು ಸೀದಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41ನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42 ಆ್ಯಡ್ ಅ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್. What is the rule for adding the tag? A positive sentence takes a negative tag, a negative sentence takes a positive tag. ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಾಕ್ಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಾಕ್ಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಐ ವಿ ಯು ದೇಕ ಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಹಿ ಶೀಟ್ಗೆ ಡಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 43 ಒಂದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಡೂ ಹಾಕಬೇಕು, ಐ ವಿ ಯು ಯು ದೇಕ ಡೂ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಡಿಡ್ ಹಾಕಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಶಿ ಮೇಡ್ ಹರ್ ಜರ್ನೀಸ್ ಟು ಸಿ ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಐತಿ. ಡಿಡ್ ಶಿ ಮೇಕ್ ಹರ್ ಜರ್ನೀಸ್ ಟು ಸಿ ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನೊಳಗಿದ್ದಂಥ ವರ್ಬನ್ನು ಮೇಡನ್ನು ಮೇಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನು. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 44 ಒಂದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಅದನ್ನು WH ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. WH ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುವು? ಹೂ, ಹೌ, ವೆನ್, ವಿಚ್, ವೇರ್, ವೈ, ಇವೆಲ್ಲ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವೇರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಟೈಮ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಜರ್ಮನ್ ಎಲೈಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ವೆರೋನಾ ಅಂತ ಐತಿ. ವೆರೋನಾ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ವೇರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದ ಜರ್ಮನ್ ಎಲೈಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು WH ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಈಗ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್? 20 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 44 ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 45 ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ he will give one timetable or a schedule. On that schedule 4 questions are set. So by going through that schedule you have to answer the question set on it. Even the non going school boy can do this. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಾರಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೊಟ್ಟರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಐತಿ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 46 ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್. 2 types of letter writings are there. ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ where you are requesting the principal to issue the TC, or second letter of complaints. Letter of complaint means that you are writing a letter to the municipal authority, DC ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ಇವು ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 47 ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗು, ಶಂಕರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಹೇಶ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ವಾಟ್ ಎ ಪಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಸಿಂಪತಿ, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಮೇ ಬಿ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ನೊಳಗೆ ABCDE ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 48, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಡೈಲಾಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐತಿ. ಆ ಡೈಲಾಗನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಂತೂ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ 49. 48 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಡೈಲಾಗು, 49 ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟು ಧಾರವಾಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ವೇ, ಸೊ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆರ್ ಹೌ ಮೇ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂತಂತಾನೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ವೇ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಸರ್ ಯು ಗೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಕ್ ಫಾರ್ 200 meters, ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬೋರ್ಡ್ ದ ಬಸ್ ನಂಬರ್ 350 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುವರ್ course book that carries 50 marks and workbook that carries 50 marks. Okay, all the best for your examination. Thank you so much.